Good morning, dear students. Welcome to RES English Academy. Today, lesson number 2. Last time we have seen about nouns and kinds of nouns. Today, lesson number 2, pronouns. So, in the parts of speech, we have to study about 8. Noun, pronoun, adjective, adverb, verb, and preposition, conjunction, and interjection, and also articles. Later we can study. So we have seen that these are the 8 parts of speech which are fundamentally required for English, also grammar English, grammatical English, and also spoken English. So just when you want to know about grammar and spoken English, at least we must know what is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, and so on and so forth. So today in the chapter number 2, today we will see about the pronouns. So today we see that pronouns. What is pronoun, by the way? Pronoun is a word used instead of noun. Okay, right. So today in the board you can see pronouns. It is used instead of nouns. So you can see that it is used instead of nouns. Wherever noun is required, there we replace with a pronoun. So you can see how many kinds of pronouns are there. First is the personal pronoun. Second is empathetic pronouns. Third is emphasis pronouns. Fourth one is distributive pronouns. Fifth one is reciprocal pronouns. Sixth one is interrogative. Seventh one is indefinite pronouns. And eighth one is possessive pronouns. Ninth one is interrogative pronouns. You can see the board. You can understand. Total 9 pronouns are there in English. So the kinds of pronouns which you are supposed to know, there are 9. The first and foremost important pronoun in the English is the personal pronoun. Personal pronoun means it indicates personal pronoun, means it shows first person, second person, and third person. What is first person? First person means it shows I, the speaker is the first person, and the first person is I, subject form, and the object form is me. So I, me, we, us, our, ourselves. Our, ours, and ourselves. So these are called first pronouns. First pronoun is the person who speaks. Okay. Now today I will explain you personal pronouns, because the personal pronoun is very important. Now we can see second person. Second person means you, yours, yourselves. So you means the second person. I, first person. You is the second person. I is the speaker. You is the listener. So we go for third person. Third person means he, him. He is a subject, is object. So she, her, they, them, it, and themselves. So you can see, so second person, first person, second person, and third person. So first person, second person, and third person. So first person is I, me, we, us, our, and ours. So it speaks about a person. Okay, when you speak first person, అంటే మాట్లాడే వ్యక్తి ఫస్ట్ పర్సన్, వినే వ్యక్తి సెకండ్ పర్సన్. ఈ థర్డ్ పర్సన్ అంటే ఏంటంటే నెరేట్ చేసే వ్యక్తి. అందుకే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో థర్డ్ పర్సన్ని వాడతారు. సో ఈ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే అన్ని థర్డ్ పర్సన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంటాయి. సో దట్ we will see later. So today personal pronouns which we are going to study. The personal pronouns, I have the material, I will give you if you are interested. Okay, ఒకవేళ మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అని అంటే నాకు మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి, మీకు అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా నేను ఇస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ కోసమని మీకు చెప్పాను. ఇదిగోనండి మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ పర్సన్ వి, అస్, me, I, me, our, ours. So second person you, yours. Third person they, them, and their, it, its.
he, him, she, her, they, them and themselves. These are the words used in third person. సో మీరు ఫస్ట్ చూసారు కదా. సెకండ్, ఎంపథెటిక్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ ఎంఫసిస్ ప్రొనౌన్స్. యువర్, యువర్ సెల్ఫ్స్, అవర్, అవర్ సెల్ఫ్, అవర్ సెల్ఫ్స్, దే దెమ్ సెల్ఫ్స్, మై సెల్ఫ్, దే దెమ్ సెల్ఫ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎంపథెటిక్ ప్రొనౌన్స్ కింద వాడతాం. ఎలా వాడతామో వచ్చే చాప్టర్లో మీకు చెప్తాను నేను. అలాగే మరి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్, ఈచ్ అదరు, వన్ అనదరు, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అనమాట, డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అవి. మరి రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్, రెసిప్రోకల్ ప్రొనౌన్స్ కూడా ఒకరి బదులు ఒకరికా మనం వాడతాం. అది మీకు తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే వాట్, వెన్, విచ్, క్వశ్చన్ మార్క్స్ వస్తాయి. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అనం అనుకోండి, ఫస్ట్ది ప్రొనౌన్ కింద లెక్క అవుతుంది. అది ఇక్కడ వాట్ అనేది ఇంట్రోగేటివ్ ప్రొనౌన్ కింద వెళ్ళిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ అట్లనే ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్. ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్గా ఏ నెంబర్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి వన్, ఆల్, నన్ను, ఎనీథింగ్, సమ్ వన్, ఎనీ వన్, సంథింగ్, ఇవన్నీ డస్ నాట్ ఇండికేట్ ఎనీ నంబర్, ఒక నంబర్ను సూచించదు కనుక అది ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్ కింద, కానీ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ ప్రొనౌన్స్. ఫర్దర్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సెంటెన్స్లో ప్రొనౌన్స్ ఎట్లా వాడతారని. నెక్స్ట్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. దిస్, దట్, దీసు, దోజు, ఇవి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అనమాట. ఈ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్ లాగా పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ కూడా ఉంటాయి. మరి యువర్, యువర్స్ ఎలా వాడబడతాయి, ఈ పొసెసివ్ ఎలాగవుతుంది అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సెంటెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో పర్టికులర్గా ఇప్పుడు మనము పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని మనం చూసాం. అలాగే లాస్ట్ది వచ్చేసి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ వాట్, విచ్, వెన్, దట్ ఇవన్నీ కూడా మరి సెంటర్లో వాడతాం. అలాంటప్పుడు సెంటర్లో వాడినప్పుడు అది కంజంక్షన్ గాను అదో ప్రొనౌన్ గాను వాడబడుతుంది. ఐ మెట్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ మై కజన్. సో ఐ మెట్ ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ మై కజన్ అంటే హూ అనేది అక్కడ మనకి కంజంక్షన్గా పనిచేస్తుంది, రిలేటివ్ ప్రొనౌన్గా కూడా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అయింది. సో ఇంట్రిగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అన్నీ కూడా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్గా మారిపోతున్నవి ఎందుకంటే సెంటర్లో వాడుతున్నాం. సో టోటల్ 9 ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రొనౌన్స్ అన్నీ కూడా చాలా అవసరం ఇంగ్లీష్లో. సో జనరలీ ప్రొనౌన్స్ అనేది మనం చూస్తే చాలా నంబర్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ బికాస్ దే ఆర్ ఆఫ్టర్ నౌన్ ది నెక్స్ట్ వెరీ కాన్సెప్ట్ కమ్స్ ఇస్ అ ప్రొనౌన్. సో యూ కెన్ సీ ఎంపథెటిక్ ప్రొనౌన్స్, డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్, డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అని ఒకటి ఉంది 10th, అది నేను రాయలేదు మీకు చెప్తున్నాను. డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అనే దిస్, దాట్, దీస్, దోజు, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్. అండ్ ఆల్సో సెంటెన్స్లో చెప్పినప్పుడు ఈ ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పినప్పుడు మీకు ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాబట్టి ప్రొనౌన్స్ టాపిక్ మనం చూసాం కదా, ఏవేవి వాడబడతాయి, ఏంటేంటి వాడబడతాయి ప్రొనౌన్స్ కింద, ఇండెఫినిటివ్ ప్రొనౌన్స్ అన్ని ఎట్లా వాడబడతాయి, ఎనీబడి, ఎవ్రీబడి, సంబడి, నథింగ్, ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్, ఈచ్ అదర్, దిస్, దట్, ఇట్ సెల్ఫ్, టు వన్ సెల్ఫ్, వన్, షీ, హర్, హీ, హ్యాస్, ఇవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్ కింద వాడబడతాయి. సో ఇంగ్లీష్లో ద లాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ అవైలబుల్ అండ్ 10 kinds ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనము వాడచ్చు, దాన్ని పేర్లు కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ ఇవన్నీ సెంటెన్స్లో ఎలా వాడతాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆర్ఎస్ అకాడమీకి మీరందరూ వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా గ్రామర్ నేర్చుకోవాలంటే, ఎవరైనా సరే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే మీరు నంబర్ కాంటాక్ట్ చేయండి 8309827562. మీరు జాయిన్ అవ్వాలంటే 1000 రూపీస్ ఫీజు కడితే మీకు ఇంకా కూడా డీటెయిల్స్ చెప్పబడతాయి. శ్రీకాకుళంలో నంబర్ 1 ఇంగ్లీష్ అకాడమీ. మీ జాబ్ ఓరియంటేషన్ కూడా ఉంది, ఆన్లైన్ జాబ్ కూడా మీకు ఈ అప్లికేషన్లకు లోడ్ చేయబడతాయి. సో వెల్కమ్ టు దిస్ అకాడమీ. థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ద బెస్ట్, అండ్ ఐఎమ్ యువర్ డైరెక్టర్. మై నేమ్ ఇస్ బి రాజు. యువర్ వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.